అసలు వారి ముందు వారు ఎదురుకుండా ఇలా కుర్చీలో కూర్చోవడం ఎంత కష్టమైన పని అనేది నాకు తెలుసు. దేవుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా చూడాలి అంటే అది అటు తిరిగి చూస్తే చాలు. ప్రపంచంలో ఎన్నో కష్టాల నుంచి మన మనసుని ప్రశాంతత వైపు నడిపించేది ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఇళయరాజా గారి సంగీతం అని నేను గర్వంగా గట్టిగా చెప్తాను. ఈ గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన రాజేశ్వరికి, రామ్ గారికి, హైదరాబాద్ టాకీస్కి నేను ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పినా తక్కువ అవుతుంది. హైదరాబాద్లో పూలవాన కురవబోతోంది, మాధుర్యం అలా వరదలై పారబోతోంది. కాబట్టి 25th and 26th జీవితంలో రాసి పెట్టుకోదగ్గ రోజులు అవ్వాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. అవుతాయని చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ us, Sunita గారు. అండ్ నౌ జయచంద్రన్ గారు, వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్. స్టేట్ నుంచి ఈ ఈవెంట్కి ఎలాంటి సపోర్ట్ అయితే కావాలో సపోర్ట్ అంతా అందిస్తున్నందుకు హైదరాబాద్ టాకీస్ నుంచి, మెక్యూరీ నుంచి అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ దగ్గర నుంచి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అండ్ సార్, మన హైదరాబాద్కి ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ మ్యూజిక్ దట్టు ఈ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే కనుక వాట్ యూ సే సార్? First of all, sir is a extremely inspiring personality. He has taken Indian music to the world. Since we are sitting in this institution, which is called T-Hub, let me also share something, because while we promote technology entrepreneurship, we promote social entrepreneurship, we have also started focusing on what is called cultural entrepreneurship. And we are encouraging young people to look at entrepreneurship opportunities in arts, including music, theatre, other forms of culture, cuisine, tourism, and so on and so forth. So, but for entrepreneurs who are here in T-Hub, this is the opportunity to understand the creative process behind geniuses like sir. So, I'm very thrilled, like everyone else, that he is here with us. And a warm welcome, sir, once again on behalf of the government. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇదే కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఇంకా అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ అన్నిటికి కూడా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ నా మూవింగ్ టు అనీష్ గారు. అనీష్ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్లా, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇంపార్టెన్స్ నుంచి వి బీన్ డూయింగ్ కపుల్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇక్కడ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అలోయింగ్ us and thank you very much for your support. And sir, what do you want to say about this wonderful event, sir? So I think firstly you should not thank me. You should thank Ilayaraja sir for gracing this building by coming here. If all my life, right, from gramophone to iPhone, I have been listening to Ilayaraja sir's music. So, but that notwithstanding, sir, I think what culturally you have contributed to culture as a whole, I won't say Indian culture, I won't say any culture, right? What you have contributed to culture as a whole, I think that is phenomenal. It would be very, I cannot put it in words. It will not do it enough honor to put it in words for you. But having said that, like Jayesh Garu said previously, right, I think cultural entrepreneurship is something that a lot of people focus on technology, a lot of people focus on manufacturing. But I think cultural entrepreneurship is what will take our culture and our contribution to the culture to the next level. So I think we are, the testimony of that is Ilayaraja sir's presence here. In the hub of innovation and entrepreneurship. I think it is a sort of validation that yes, we need to work towards cultural entrepreneurship. We need new entrepreneurs to come in towards contributing towards getting our culture to the next level. I think those are my views on entrepreneurship. And then again, T-Hub, state government, Jayesh sir is always so supportive of these kind of ventures. I think we are more than eager to support that mission. Thank you very much. Man, for every emotion, entire Telugu states, especially Hyderabadis అందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్. మేము లైవ్లో చూడాలి, లైవ్లో మీ పాటలని విని మెస్ప్రైజ్ అవ్వాలని చెప్పేసి. ఓవర్ టు యు సార్. ఏమైనా మాట్లాడండి అంటే నా వల్ల కాదు కదా, ఏమైనా ఎలాగ మాట్లాడి హైదరాబాద్కి రావడం, హైదరాబాదీస్కి మీ మ్యూజిక్ని వినిపించడం సార్. అది సరే, నేను విన్న పాట అన్నీ నేను విన్నే తర్వాతనే మీరు వింటారు కదా. ఫస్ట్ వినేవాళ్ళు నేను, నాకు మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. పాట వినటంలో వంట చేసిన తల్లి
పిల్లల కోసం చూసి చూసి ఒకటి ఇది ఈ పదార్థం చేద్దాం, అది చేద్దాం, ఇది చేద్దామని టేస్ట్ చేసి చేసిన వంట కాదు అది. మీకు బాగా ఇవ్వాలని చేసిన ఆ తల్లి చేసిన వంటలాగా మీరు చేసిన పాటలు అన్నీ మీకోసం చేసింది, మీకోసం చేసింది. వేరే ఏది మాట్లాడని ఏముంది. 26th వస్తున్నాను ఇక్కడ మీకోసమే. నా ట్రూప్తో నా కంప్లీట్ 80 మెంబర్స్ ఆర్కెస్ట్రా అండ్ సింగర్స్ ఎల్లామే అన్నీ వస్తాము మీకోసం. హైదరాబాద్గా ఉండాల, అదిరిపోవాలని. యా సార్. సార్ ఐ మస్ట్ సే మీ పాట లేకుండా వీకెండ్ హైదరాబాద్లో ఒక పార్టీ కూడా ఎండ్ అవ్వదు సార్. ఇలా ఏ పబ్లో ఉన్నా సరే, ఏ పార్టీలో ఉన్నా సరే ఇళయరాజా గారి పాట ఉండాల్సిందే, ఇళయరాజా గారి పాటతో పార్టీ ఎండ్ అవ్వాల్సిందే సార్. అప్పట్లో యూత్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు యూత్ కానివ్వండి, ప్రతి సాంగ్కి కనెక్ట్ అవుతారు. సో కరెంట్ జనరేషన్, కరెంట్ యూత్కి ఒక స్మాల్ మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే కనుక మీరు ఏం చెప్తారు సార్? అందరూ మనుషులే కదా. యా, అందరూ ఫ్రెండ్సే కదా, రసీడు. రసన లేకపోతే ఏమీ ఉంది మ్యూజిక్లో. ఒక ఆర్ట్ అయినా సరే, ఏదైనా సరే. ఈ టెక్నాలజీ అంటున్నారు. మ్యూజిక్ వచ్చి ఒక టెక్నిక్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టెక్నాలజీ. వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్డ్, దట్ ఈస్ టెక్నాలజీ. ద మ్యూజిక్ ఈస్ వెన్ ఇట్స్ కంపోజ్డ్. When it's composed, it's a technique. The composer has a technique to compose, to produce a song. అది ఏం అనుకుంటారో అది వచ్చి టెక్నిక్గా ఉండవచ్చు. అది టెక్నాలజీ కాదు. కంపోజర్ దగ్గర ఉన్నది టెక్నాలజీ కాదు. టెక్నాలజీ అంతా మీ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ అన్నారు కదా, వాళ్ళది. వాళ్ళు దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ చేసి ఈ పాటలు వింటారు. అది తప్పేమీ లేదు. ఈ సాంగ్ లేకపోతే అక్కడ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేసేది. అబ్సల్యూట్లీ సార్. సాంగ్ ఉంది, అది ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. అది టెక్నాలజీ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరి తరపు నుంచి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను సార్. చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ప్రతి పాట అందరికీ ఫేవరెట్. అన్ని పాటలు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.